دنیا حاصل کرنے اور بنانے کا حکم دیا ہے. جو دنیا کا جو ہمارا نصیب ہے، جو حصہ ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اس کو حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں خود حکم دیا ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا کے اپنے حصے کو، اپنے نصیب کو مت بھولو، اسے حاصل کرنا ہے. اللہ نے سورہ جمعہ میں کہا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا. اللہ کہتا ہے جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اپنے رزق کو تلاش کرو. لیکن رزق کے تلاش میں، دنیا حاصل کرنے میں، دنیا بنانے میں شریعت نے اصول اور ضابطہ بھی ہمارے لیے مقرر کیا ہے. انہی اصول اور ضابطے کی روشنی میں ہم دنیا حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی دنیا بنا سکتے ہیں، ہم اپنے رزق کو تلاش کر سکتے ہیں. لیکن اگر کتاب و سنت اور شریعت کے اصول کی پرواہ ہم نے نہیں کی، اس کے حدود کو ہم نے تجاوز کیا، تو گویا کہ ناجائز طریقے سے حرام مال ہم کما رہے ہیں. اپنے رزق کو حلال طریقے کے بجائے حرام طریقے سے ہم اختیار کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی سنگین اور خطرناک گناہ ہے. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تم اپنے درمیان مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. اور یہ ہو رہا ہے آج معاشرے میں. باطل طریقے سے مال کمانا اور باطل طریقے سے مال کو کھانا یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. یہاں تک کہ جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ بھی سودی لین دین میں، سودی کاروبار میں، حرام تجارت اور حرام طریقے سے دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازوں میں پہلی صف امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سودی کاروبار میں ملوث ہیں، سودی لین دین میں ملوث ہیں، حرام طریقے سے مال اختیار کرنے اور مال کمانے میں ملوث ہے. یہ جان لیں جو سودی کاروبار میں حرام طریقے سے مال کھانے اور کمانے میں ملوث ہے، ان کی یہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والی یہ عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٍ. ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذْ، کہ آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، کیسے وہ کما رہا ہے، کہاں سے حاصل کر رہا ہے. لا يبال المرء بما اخذ، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ام من حلال ام من حرام، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حلال طریقے سے، حرام طریقے سے وہ مال حاصل کر رہا ہے کہ حرام طریقے سے مال حاصل کر رہا ہے، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں. یہ آج کا دور وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کی پیشن گوئی کی تھی، آج ہی وہی دور چل رہا ہے. بس آج انسانوں کی پوری بھاگ دوڑ مال حاصل کرنے میں ہے، دنیا بنانے میں ہے. بس مال آنا چاہیے، چاہے حرام طریقے سے آئے، چاہے حلال طریقے سے آئے، جھوٹ بول کر آئے، کسی کو دھوکہ دے کر آئے، ملاوٹ کر کے آئے، غش اور خیانت کر کے آئے، حرام طریقے سے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، لون لے کر دے کر آئے، سود لے کر دے کر آئے، کسی کا مال چوری ڈکیتی اور غصب کر کے آئے، وراثت کھا کر کے آئے، بہن بیٹیوں کی وراثت ہڑپ کر کے مال میں زیادتی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. مال آنا چاہیے، دنیا بننی چاہیے، ہم مالدار ہونا چاہیے، دنیا کی ساری آسائشیں ہمارے گھر میں موجود ہونی چاہیے. بس اسی کی فکر ہے ہم کو. یہ میرے نبی کی پیشن گوئی تھی. یہ جان لیں وہ دور تھا صحابہ کرام
ताबीईन इज़ाम, हमारे अइम्मा व मुहद्दिसीन के मुताल्लिक़ आता है, हमारे सलफ जो अपने घरों से निकलते थे तो उनकी बीवियां कहती थी, उनके घर में रहने वाली मस्तूरात, उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां, उनकी बहनें कहती थी, हम भूखे रह लेंगे, घर से बाहर जा रहे हो रोजी तलाश करने, देखो हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हराम का लुक़मा अपने पेट में डालना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उस दौर की औरतें थी जो कमाने वालों को, दुनिया हासिल करने वालों को ये नसीहत करके, ये तंबीह करके अपने घर से बाहर भेजती थी, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने शौहरों को, कि भूख बर्दाश्त कर लेंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन ये बात याद रखना, हराम तरीके से हासिल किया हुआ माल हम अपने घर में नहीं आने देंगे, हराम का एक लुक़मा हमारे पेट में ना जाए, बेहतर है कि हम भूख बर्दाश्त कर लें। ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे असलाफ थे मेरे भाइयों। आज का दौर बहुत बदल चुका है, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, शौहर की ख्वाहिशें आरज़ुएं अलग हैं, बीवी की ख्वाहिशें आरज़ुएं अलग हैं, बच्चों की ख्वाहिशें आरज़ुएं अलग हैं, सबको पूरी करना है, चाहे वो हराम तरीके से पूरी करें चाहे हलाल तरीके से पूरी करें। ये दौर है जिसको परवाह नहीं, आदमी को हलाल तरीके से आ रहा है, हराम तरीके से आ रहा है, और आज तो हराम की शक्लें बेशुमार है। जब से ऑनलाइन का दौर हुआ है, डिजिटल जमाना जब से आया है, बेशुमार हराम कारोबार, हराम तिजारत की शक्लें आम है, जिसमें तकरीबन हर मुसलमान मुलव्विस है। लिहाजा हराम माल कमाने से, हराम माल खाने और खिलाने से बचना चाहिए। आइए देखें उसकी संगीनियां क्या है। जो हराम माल कमाता है, हराम माल खाता है, हराम माल खिलाता है, अगरचे वो अपने बीवी बच्चों ही को क्यों ना खिला रहा हो, आप सोचें कितना संगीन जुर्म है हराम माल खाना और खिलाना, कमाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, जो इंसान हराम माल कमाता है, खाता है, खिलाता है, उसका कोई भी नेक अमल कबूल नहीं होता, उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। क्या करेंगे ऐसे माल का, क्या करेंगे ऐसे माल का जिसके हासिल करने की वजह से, जिसके खाने की वजह से हमारी कोई भी इबादत, हमारी कोई भी नेकी, हमारा कोई भी नेक अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होता। अगर वो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च भी कर दें, जितना आपने हराम तरीके से माल कमाया है, करोड़ों में है, अरबों में हो, बिलियन में हो, आप सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें, आपको सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। हराम माल अल्लाह के रास्ते में आप नहीं खर्च कर सकते, हराम माल अल्लाह की मस्जिद बनाने के लिए नहीं दे सकते, हराम माल किसी गरीब की गुर्बत को दूर करने के लिए नहीं दे सकते, हराम माल का सदका नहीं कर सकते, हराम माल में ज़कात नहीं दे सकते, हराम माल मदरसे में नहीं लगा सकते, हराम माल किसी भी नेक और खैर के काम में अगर आप लगाएंगे भी, आपको सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। अल्लाह हराम माल को नहीं कबूल करता, ये जान लीजिए। बहुत संगीन जुर्म है हराम माल कमाना, खाना, खिलाना। कोई भी नेकी हमारी कबूल नहीं होती, कोई भी इबादत हमारी कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है, अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन जमा मालन हरामन थुम्मा तसद्दक़ बिह, मन जमा मालन हरामन थुम्मा तसद्दक़ बिह, जिसने हराम माल जमा किया, हराम माल हासिल किया और कमाया, फिर उसका सदका भी कर दिया। देखिए, आम खर्च की बात नहीं हो रही है, सदका कर दिया। सदका बहुत आदीम इबादत है, बड़ी नेकी है, लेकिन अगर हराम माल कमा करके, हराम माल हासिल करके सदका कर रहा है, अल्लाह के नबी कहते हैं लम यकुन लहू फीही अज्र, उसमें उसको कोई सवाब नहीं, कोई अज्र नहीं, कोई नेकी हासिल नहीं होती। व काना इसरुहु अलैहि, बल्कि खुद उस हराम माल को कमाने, हराम माल को खाने, हराम माल को खिलाने का वबाल जो होगा, उसकी नहुसत जो होगी, उस इंसान की जात पर पड़ेगी। ये वबाल जान है, ये वबाल इबादत है, वबाल नेकी है। हराम माल इतना संगीन जुर्म है कमाना।
حرام مال حاصل کرنا اتنا خطرناک جرم ہے کہ اگر آپ کما کے صدقہ بھی کر دیں پھر بھی آپ کو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کی قبول نہیں ہوتی، ولا صدقۃ من غلول، اور ایسا صدقہ جو امانت میں خیانت کر کے حرام طریقے سے حاصل کیا گئے مال کا جو کوئی صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کوئی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے جو خیانت کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہو، جھوٹ بول کر حاصل کیا گیا ہو، دھوکہ دے کر حاصل کیا گیا ہو، ملاوٹ کر کے حاصل کیا گیا ہو، جھوٹی قسمیں کھا کر حاصل کیا گیا ہو، رشوت کی شکل میں حاصل کیا گیا ہو، سودی لین دین کے طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، اس طرح کا کوئی مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے بلکہ گناہ ملتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں بل من انفق من الحرام، جو شخص حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرنا ہو، کہیں مدرسے مساجد میں دینا ہو، کسی غریب غربا یتیم مسکین کی مدد کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، اگر وہ حرام مال سے خرچ کر رہا ہے فإن اللہ یذمہ، اللہ اس کی مذمت کرتا ہے، وَيَسْتَحِقُ بِذَلِكَ الْعِقَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا مستحق ہوگا، وہ دنیا بھی اس کی برباد ہوگی اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے گی۔ صرف یہی نہیں، جن حرام مال سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے وہ بچے بھی، بچوں کی زندگی پر بھی اس حرام مال کا وبال پڑے گا، بچوں کی زندگی بھی اس حرام مال کی وجہ سے متاثر ہوگی۔ جو سرپرست اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو حرام کی کمائی کھلاتے ہیں، سود کی کمائی کھلاتے ہیں، رشوت کی کمائی کھلاتے ہیں، وراثت ہڑپ کر کے کھاتے کھلاتے ہیں، سن لیں دنیا میں بھی وہ عذاب کا مستحق ہے، آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاة امرئ فی جوفہ حرام، اللہ اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہو، جس کے پیٹ میں حرام کا اناج گیا ہو، حرام کا لقمہ گیا ہو، حرام کی خوراک جس کے پیٹ میں ہو، اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، اور حرام یہ تو خبیث ہے، گندی چیز ہے، اللہ حرام چیزوں کو قبول نہیں کرتا، خبیث اور گندی چیزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من انفق الحرام فی الطاعہ، جس نے حرام مال کو طاعت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں خرچ کیا، کمن طہر الثوب بالبول، تو اس آدمی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے کپڑے کو پیشاب سے صاف کیا۔ حرام مال اطاعت کے کاموں میں، بندگی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے کپڑے کو پیشاب سے صاف کرے۔ آپ کہتے ہیں وَالثَّوْبُ لَا يُطَهِّرُ إِلَّا الْمَاءُ، کپڑا پانی سے، صاف پانی سے پاک ہوتا ہے، پیشاب سے کپڑا پاک نہیں ہوتا، اور نجس ہوگا اور گندا ہو جائے گا۔ پاک کپڑا اسی وقت ہوگا جب صاف پانی سے آپ دھلیں گے۔ وَالذَّنْبُ لَا يُكَفِّرُهُ إِلَّا الْحَلَالِ، اسی طرح گناہ آپ کے اسی وقت دھلیں گے، گناہ آپ کے اسی وقت ختم ہوں گے جب آپ حلال چیزیں خرچ کریں گے، حلال اور طیب اور پاک چیزیں جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جب آپ حلال مال کے ذریعہ کسی کی مدد کریں گے، جب آپ حلال مال کے ذریعہ اللہ کے گھر میں صدقہ کریں گے، جب آپ حلال مال کے ذریعہ کسی مدرسے کو بننے میں صدقہ کریں گے، جب حلال مال کے ذریعہ کسی یتیم بیوہ مسکین کی مدد کریں گے، تو یہ آپ کے گناہوں کو دھونے کا سبب بنے گا، آپ کے گناہوں کو پاک کرنے کا سبب بنے گا، آپ کے اجر و ثواب میں زیادتی کا سبب بنے گا،
आपके गुनाहों को मिटाने का सबब बनेगा। आपने कहा कैफ यक़बलु मिन आकिलिल हरामी अमलुन, अल्लाह कैसे हराम माल खाने वाले खिलाने वाले के अमल को कैसे अल्लाह कबूल करेगा, कैसे उसकी दुआ कबूल करेगा, जबकि अल्लाह कहता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ मुत्तक़ियों के अमल को कबूल करता है। जरा सोचें, गौर करें कि हराम माल की कमाई, हराम माल खाना, हराम माल खिलाना कितना संगीन जुर्म है मेरे भाइयों, कितना संगीन जुर्म है। हमारी इबादतें बर्बाद हो सकती हैं, हमारी कोई भी इबादत, हमारी कोई भी नमाज, हमारी कोई भी दुआ, हमारा कोई भी रोजा, यहाँ तक कि आदमी हज भी कर ले, दुनिया की कोई भी इबादत कर ले, बड़ी सी बड़ी इबादत, हराम माल के साथ कोई भी इबादत उसकी कबूल नहीं होगी। आप देखें वहाब इब्न वर्द रहमहुल्लाह कहते हैं लव कुमत क़ियाम अस्साअ, लव कुमत क़ियाम अस्साअ मा नफ़अक मा नफ़अक, अगर तुम क़यामत तक क़ियामुल लैल में खड़े रहो, क़यामत तक अगर तुम नमाज पढ़ते रहो, मा नफ़अका, तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी ये नमाज, ये तहज्जुद, ये इबादत तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। हत्ता तंदुरा मा यदखुलु बतनका हलाल अम हराम, यहाँ तक कि तुम गौर कर लो, देख लो, अपनी जिंदगी का जायजा ले लो कि तुम्हारे पेट में जो लुक़मा जा रहा है, ये देखो कि उसका खाना पीना हलाल का है कि हराम का है। जब किसी इबादत गुजार को भी इब्लीस देखता है, अपने कारिंदों से कहता है जरा पता लगाओ कि इसकी रोजी कमाने का तरीका हलाल का है कि हराम का है, ये जो खा रहा है, जो कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है, खा रहा है कि हराम तरीके से खा रहा है, कमा रहा है। कहता है फ़इन कान मतअमु सू, अगर उसका खाना बुरे तरीके से आ रहा है, यानी हराम तरीके से आ रहा है, सूद के जरिया आ रहा है, रिश्वत लेके आ रहा है, धोखा दे के कमा रहा है, जो भी हराम तरीके हो सकते हैं माल कमाने के, माल हासिल करने के, शैतान कहता है अगर हराम तरीके से उसका माल, उसका खाना आ रहा है, कहता दाऊहु यतअबु, छोड़ दो उसको, थकने दो, छोड़ दो उसको, उस इबादत गुजार को तुम छोड़ दो, अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसको छोड़ दो, इबादत करने दो, वयज्तहिद, खूब मेहनत करने दो, जितनी इबादतें कर सकता है इबादतें कर कर के थक जाए, उसको थकने दो, इबादतें करने दो। फ़क़द कफ़ाकुम नफ्सहु, तुम्हारे लिए काफी हो गया। वो हराम तरीके से कमा रहा है, हराम माल खा रहा है, खिला रहा है, अब तुम्हारा उसके पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं, उसकी इबादतों से रोकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, उसको नमाजों से गाफिल करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, उसको रोजों के तोड़ने की कोशिश करने के लिए तुम्हें कोई कोशिश करनी नहीं है। छोड़ दो उसकी हालत पे, उसको रोजा रखने दो, उसको नमाज़ें पढ़ने दो, उसको सदकात और खैरात करने दो, उसको नेकियों के काम अंजाम देने दो। हराम खा रहा है, कहां से उसकी इबादत कबूल होगी? सोचिए कितना संगीन जुर्म है, कितना खतरनाक जुर्म है ये मेरे भाइयों। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह इसी वजह से कहते हैं, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह कहते हैं अल इबादातु कुल्लुहा दाइया मा अक्लिल हराम, हराम माल अगर कोई खाता है, हराम कमाता है, तो उसकी सारी इबादतें ज़ाय हो जाती है, सारी इबादतें बर्बाद हो जाती है मेरे भाइयों। व अन्न अक्ल हलाल हुआ असासुल इबादाति कुल्लिहा, हलाल खाना, पाकीज़ा रोजी, पाकीज़ा खुराक हासिल करना, खाना खिलाना, ये तमाम इबादतों की कबूलियत की असास और बुनियाद है। तमाम इबादतों की कबूलियत की असास और बुनियाद हलाल माल है, पाकीज़ा रोजी है, हराम खा रहा है, सारी इबादतें बर्बाद हो सकती है। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का जो कौल है, जरा सोचें, हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, हम अपनी जिंदगी का जायजा लें कि किस मौके पर और कहां कहां किस तरीके से हमने हराम कमाया है, हमने कैसे लोगों को धोखा दे करके कमाया है, कैसे मालों में मिलावट करके हमने कमाया है, कैसे सामने वाले को अमानत में खयानत करके हमने कमाया है, कैसे झूठ बोल करके हमने कमाया है, बेटियों और बच्चों की, बहनों की वरासतों को खा करके कैसे हम मालदार हुए हैं,
हम अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। लोन लेकर सूदी कारोबार करके, सूदी तिजारत करके हम कैसे अपने माल को हासिल कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। इबादतें हमारी बर्बाद हो जाएंगी, नेकियां हमारी काम नहीं आएंगी, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद होगी। लिहाजा गौर करने का मकाम है। हाज़रीन गिरामी, वाक़या आपको मालूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम अंबिया और रसूल को हुक्म दिया है कि वो सिर्फ पाकीज़ा और हलाल चीजें खाएं। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो पाकीज़ा हलाल चीजें खाओ, हराम रोजी इस्तेमाल करो। और अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों को भी इसी बात का हुक्म दिया है, कुलू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, अपने हलाल तरीके से कमाई गई रोजी को खाओ खिलाओ, हलाल तरीके से रोजी हासिल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी की हालत बयान कर रहे हैं आप, अर्रजुल युतीलु सफर, एक आदमी है एक लंबे सफर पर निकल रहा है, लंबे सफर पर निकल रहा है, उसके कपड़े गंदे हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसकी ऐसी हालत है कि लोग उस पर देखें तो तरस खाएं, ऐसी हालत उसकी बनी हुई है। अब जब सोचो कि लोग अगर उस पर तरस खाएंगे उसकी हालत को देखकर, तो अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह को तो जरूर उस पर रहम आएगा। लेकिन नबी फरमाते हैं लंबे सफर पर निकल रहा है, उसकी हालत परागंदा है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, भूखा प्यासा है, वो अल्लाह से दुआ कर रहा है, या रब या रब या रब, अपने रब को पुकार रहा है। उसकी हालत इज़हार ऐसी है कि तरस खाया जाए, उस पर रहम खाया जाए, उसकी मदद की जाए। लेकिन वो रब को पुकार रहा है, रब से दुआएं कर रहा है, रब से मिन्नतें कर रहा है, रब से अपनी आरज़ुओं को रख रहा अपने रब के सामने। लेकिन अल्लाह कहता है मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुद्दिया बिल हराम, उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका लिबास हराम का, उसकी पूरी ग़िज़ा हराम की है। फअन्ना युस्तजाबु लहा, कहां से ऐसे आदमी की दुआ मैं कबूल करूंगा, ऐसे आदमी की दुआ क्यों कबूल करूंगा मैं। जरा सोचें, रोकते खड़े हो जाते हैं। एक आदमी सफर की हालत में दुआ कबूल होती है, आपने सुना है सफर की हालत ऐसी है कि उसमें दुआ कबूल होती है। आदमी अगर मजबूर हो, लाचार हो, और मजीद उसकी दुआ और कबूल होती है। लेकिन मुसाफिर भी है, लाचार भी है, मजबूर भी है, लेकिन फिर भी अल्लाह के सामने जब हाथ फैलाता है, ऐसी हालत में, मजबूरी की हालत में भी, सफर की हालत में भी अपने रब को पुकार रहा है। रब कहता नहीं, तेरा खाना हराम का है, तेरा पीना हराम का है, तेरी ग़िज़ा हराम की है, तेरा लिबास हराम का है, फ़अन्ना युस्तजाबु लक, कहां से तुम्हारी दुआ कबूल होगी। लिहाजा हलाल तरीके से माल कमाएं, हलाल रोजी का तरीका इख्तियार करें, हलाल रास्ते इख्तियार करें। ये जान ले अल्लाह ने हमारे और आपके मुकद्दर में जितना लिखा है, जितनी रोजी अल्लाह ने हमारे हक में लिखी है, उतना हमको मिलकर रहेगी। दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठा हो जाएं, जिन्नो इन सारे एक तरफ हो जाएं, अगर वो चाहे कि आपकी रोजी छीन ले, अल्लाह ने जितना आपके हक में लिखा है उतना आपको मिलकर रहेगा। पूरी दुनिया मिलकर आपकी रोजी को छीनना चाहे नहीं छीन सकती। इस पर ईमान होना चाहिए, हमारा यकीन होना चाहिए कि पूरी दुनिया की ताकत मिलकर आपकी रोजी को छीनना चाहे, आपके माल को छीनना चाहे जो आपके हक में लिखा है। जितनी रोजी आपके हक में लिखी है दुनिया नहीं छीन सकती है। और ये जान ले जितना लिखा आपको मिलेगा, आपके ऊपर ये है, आपको ये इख्तियार है। हलाल तरीके से आप कमा रहे हैं, उस रोजी को हलाल तरीके से आप हासिल कर रहे हैं कि हराम तरीके से हासिल कर रहे हैं, मिलेगा आपको जितना लिखा है। हलाल तरीके से हासिल करेंगे तब भी मिलेगा, हराम तरीके से हासिल करेंगे तब भी आपको मिलेगा। ये मत सोचें कि हम अल्लाह को नाराज करके,
اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر کے جتنا ہمارے حق میں لکھا ہے اس سے زیادہ پا جائیں، یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، آپ کی روزی اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ ایک دانہ بھی، ایک پیسہ بھی آپ زیادہ نہیں کما سکتے، کتنے بھی آپ اللہ کی نافرمانیاں کر لیں، کتنے بھی تجارتیں آپ حرام طریقے سے کر لیں، کچھ بھی کر لیں، 24 گھنٹہ وقت لگا لیں، جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا، اس سے ایک دانہ زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ لہذا عقل مندی کی بات ہے، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جب جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا تو ہم اس کو حلال طریقے سے کمائیں، اس کو حلال طریقے سے کمائیں، اللہ کو خوش کر کے کمائیں۔ جب حرام طریقہ اختیار کر کے بھی ہم کو زیادہ ملنے والا نہیں ہے، ہمارے مال میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، ہماری مالداری بڑھنے والی نہیں ہے، تو فائدہ کیا ہے حرام طریقہ اختیار کرنے کا، حرام طریقے سے مال کمانے کا، حرام طریقے سے مال حاصل کر کے کھانے اور کھلانے کا، جب اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، جب ہماری روزی روٹی میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں بڑھوتری نہیں ہو سکتی ہے، تو حرام طریقہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، حلال روزی کھائیں، حلال روزی کھلائیں۔ یہ سمجھ لیں جب تک آپ حلال روزی تلاش کریں گے گویا کہ آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ حلال رزق کی تلاش میں رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا، آپ گویا کہ ایک نیک کام میں، ایک عبادت میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ آپ اس نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ ہمارے ماتحت جو رہنے والے ہیں، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، والدین جو بھی ہمارے ماتحت رہنے والے ہیں، ان کی روزی روٹی، ان کی خوراک کا، ان کے نان و نفقے کا ذمہ دار میں ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم پر میں باہر نکل رہا ہوں۔ اس نیت سے اگر ہم اور آپ روزی تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ ہم عبادت میں مسلسل رہیں گے، ہم نیکیوں اجر و ثواب کو حاصل کرنے میں مسلسل رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے حرام طریقہ اختیار کیا، وہ پیسہ بھی حرام کا ہوا، وقت بھی حرام کا ہوا، آپ گویا کہ اتنے وقت تک اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے تھے، اللہ کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور وہ مال جہاں بھی استعمال کریں گے، چاہے اپنے بیوی بچوں کو کھلانے میں، صدقات و خیرات کرنے میں، کسی بھی چیز میں، گویا کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں، حرام پہن رہے ہیں، آپ کی دین دنیا دونوں برباد ہو جائے گی، زندگی کا سکون، امن و چین سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ حرام کھانے سے کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا، کبھی بھی چین کسی کو نہیں مل سکتا، کبھی خوشی، حقیقی خوشی اس آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو حلال طریقے سے اپنی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حرام طریقوں سے ہمیں اپنے روزی تلاش کرنے سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ دے رکھے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔